ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 24ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, 24ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಇವತ್ತು 67ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರರು ತಾವೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೊಸೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆನಂದಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಭಾವಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ. ಇಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣುವಂಥ ಯುವಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವಾಗೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಜಕೀಯ ನಡೆದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಧರ್ಮಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ, ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ, ಸುಂದರವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ನಡೀತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಾಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಲಿಕೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವೇತನ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜದ ಪೂರಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಯುವಕರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೆ ಹೊಸ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಸಮಾಜದ ಪೂರಕವಾದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರಕವಾದ ಹೋರಾಟ ಯುವಕರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೋಗುವ, ನೀವು ಇರಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುವಕರ प्रेरणेಯಿಂದ ನಾನು ಯುವಕನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ इದ್ದೀನಿ. आमचे अत्यंत प्रिय असलेले गौडासाहेब 66 वर्ष पूर्ण करून 67व्या वर्षामध्ये पदार्पण करीत आहेत. त्याबद्दल त्यांचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू वीरशैव लिंगायत मंच यांच्या उपस्थितीमध्ये आमचे माननीय अण्णा बिरादार, आमचे चरणती मठ, धरणे सर आणि मी हेमंत हररे, पश्चिम महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत कार्यकारिणी सदस्य. या निमित्ताने शंकरगौडा पाटलाचं अभिनंदन करावं तेवढं थोडंच आहे. त्याचं कारण कैक वर्षांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारकाची भूमिका वठवलेले, राजकीय क्षेत्रामध्ये योग्य भूमिका घेऊन लोकांच्यापर्यंत पोहोचणारा असा सामान्यातला असामान्य नेता यांच्या वाढदिवसानिमित्तानं मला अचानक संधी मिळाली, हे मी माझं भाग्य समजतो. अशा स्वयंसेवकांच्यामुळेच देशभरामध्ये मोदींच्या पाठीमागं उभारणारे सर्व स्वयंसेवक, आमच्यासारखे नाही, सर्वसामान्य लोक यांच्या पाठीमागं उभारण्याचं खरे कारण जर कोणतं असेल तर या देशामध्ये हिंदुत्वाच्या आधारावर, हिंदुत्व ही संस्कृती आहे, हिंदुत्व ही जीवन पद्धती आहे, हिंदुत्व हे सर्व गोष्टी आहेत. कोणत्याही गोष्टींचा विचार करताना 5ही गोष्टी लोकांच्या समोर ठेवाव्यात, असं हे यावर्षीचं वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम आहे. पंचपरिवर्तनाच्या माध्यमातून लोकांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी छोटे छोटे उपक्रम केले तरीसुद्धा पुरतील. या वर्षाच्या कालखंडामध्ये संघ अनेक घरांच्यापर्यंत पोहोचणार नव्हे, सर्व देशभरातल्या सर्व घरांच्यापर्यंत पोहोचणार. देशातल्या कुठल्या तरी एका या नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यामधल्या कुठल्या तरी, कारण प्रत्येक प्रांताचं निरनिराळं आहे, त्या प्रांताच्या हिंदू संमेलनामध्ये सर्व कार्यकर्त्यांनी, स्वयंसेवकांनी प्रामाणिकपणाने, योग्य पद्धतीने, निस्वार्थ बुद्धीने नेतृत्व उभं करणाऱ्यांच्या, हिंदू नेतृत्व उभं करण्याच्या पाठीमागे उभं राहावं.
आणि आजचा आनंदाचा योग असा आहे की हिंदू नेतृत्व माझ्या शेजारी उभं आहे. मला खूप आनंद आहे. योग्य ती संधी मिळावी याचं याच्यात काही आनंद नाही मला. त्यामुळे असा आनंद द्विगुणित राहावा यासाठी मी यांचं अभिनंदन करतो. हिंदू संमेलनाच्या सर्व लोकांच्या पद्धतीने फायदा लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहाय्य व्हावं एवढी विनंती करतो आणि सांगतो पुन्हा हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार. आज माननीय शंकरगौडा पाटलांचं वाढदिवस आहे. या निमित्ताने त्यांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. आनंदाची बाब ही आहे, आमच्या गावचे जावई आहेत SP पाटील साहेब. त्यामुळं मी त्यांचं गावकऱ्यांच्या वतीनं मी अभिनंदन करतो. आणि आणखीन एका गोष्टींचं अभिनंदन याच ठिकाणी करतो. 3 वर्षापूर्वी हिंदू वीरशैव लिंगायत मंच म्हणून आम्ही सगळीकडे प्रवास करत होतो आणि थोडंसं भरकटत होतो. पण त्यावेळेला योग्य तो सल्ला शंकरगौडा पाटलांनी आम्हाला दिला. लहान आर्थिक महामंडळं तयार केली तर त्याचा परिणाम सामान्य जनांवर होऊ शकतो आणि सामान्य जनतेला त्याचा फायदा होऊ शकतो असं सांगितलं. आणि या सगळ्या गोष्टी आम्ही आमच्या मंत्रालयापर्यंत पोहोचवलं नव्हे तर त्यांनीसुद्धा त्यामध्ये आमच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि तिथल्या कार्यकर्त्यांना याबद्दलची माहिती दिली. आणि एका गोष्टीचं अभिनंदन यावर्षी करावंसं वाटतं, त्यांच्या सांगण्यानुसारच महाराष्ट्रामध्ये महात्मा बसवेश्वर आर्थिक महामंडळाची स्थापना झाली आणि त्याचा फायदा आज लिंगायत समाजामधल्या लोकांचा होऊ शकतो. याचं मूळ कारण कोण असेल तर आमचे आदरणीय शंकरगौडा पाटील हे आहेत. त्यामुळं मी त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो आणि या नव्या वर्षामध्ये त्यांना राजकीय चांगलं यश मिळो आणि कर्नाटकमधील जनतेचं सेवा करण्याची आणखीन मोठी संधी त्यांना मिळावं हीच श्री सिद्धेश्वर चरणी प्रार्थना करतो आणि पुन्हा एकदा त्यांचं अभिनंदन करतो. वाढदिवसाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो. ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೆಂಬುದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.